हेलो हाई नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यदि तपाईहरू यो भिडियोको थम्बनेल हेरेरै प्रवेश गर्नुभएको हो भने आजको यो भिडियो तपाईको लागि सहयोगी साबित हुन सक्छ। कक्षा 8, 9 र 10 मा अध्ययनरत नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै माध्यममा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सामाजिक अध्ययन विषयमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले तयार पारिने यस युट्युब च्यानलमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामी तथ्यमा आधारित संवाद लेखन प्रक्रियाबारे केही महत्त्वपूर्ण टिप्सहरू छलफल गर्नेछौँ। So without any delay, let's begin with today's video. In today's video, we will be talking about some of the fundamental things that we have to keep in mind while composing the dialogues in social studies, especially grade 8, 9, and 10. So here are two samples. One is in English and another one is in Nepali. So let's have a look. First in English. Here is a situation or the context is given. The question is create a dialogue between two friends on positive aspects of Delhi Agreement. So this is the context or the question. Being based on this question, we have to create the dialogues between the two friends here. The characters should be created by the examinee himself or herself or who is composing the dialogue. So in the parenthesis, you have to give the background information, the characters, who are the characters, and the topics, what is being discussed, and the place also where the characters are discussing. It will be better to mention the place also. So these two characters are mentioned here. One is Siris and another one is Agrima. Siris is saying, Agrima, I am not sure about positive aspects of Delhi Agreement. Could you please clarify it? Agrima is saying, why not? Listen, its main purpose was to stop the revolution of 2007 BS and introduce the democracy in the country to end the anarchy from the country. Similarly, Siris is again saying here, similarly to set free the political prisoners and hand over the weapons to the government were also the provisions of the agreement, right? Agrima is saying, yes, you are right. To hold the election of Constituent Assembly was another good aspect of the agreement. Got it? Siris is saying, yes, I got it. Thank you for this. Agrima says, it's my pleasure. And at last, the bell rings, they enter their classroom. So after composing the dialogues, you have to conclude the dialogues also and mention here where the characters go or how the dialogues is ended. So this part is also should be mentioned in parenthesis or in bracket. If you are writing or composing the dialogues in two-line copies, there are certain things that you have to keep in your mind while composing it. So in the examination or in your copy, you are supposed to write the question number in the center, in the middle part of your copy. And in the similar way, you can get background information in parentheses here in the beginning, and then you can begin the dialogue. And you are not supposed to write anything out of this margin, both side here, left side also and right side also, you are not supposed to write anything. And this part is for characters name. So if you are mentioning the character's name this side, you are not supposed to write here anything else. Because if you write here the words, it will be a bit difficult for the readers or your examiner, whether it is the dialogue part or the character's name here. So if you write in such a way, it will be a bit clear to look at it and read out. So just right side of the colon or this sign, you can write the dialogues in a clear way. That will be easier to read and effective to write also. I am just giving some tips that you have to keep in your mind while writing the dialogues in two-line copies. So in the similar way you can write, and at the end you can give here the conclusion how
the characters exit from the place where they discuss about the topics. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो त थियो अंग्रेजीमा कसरी सामाजिक अध्ययनमा प्रश्नमा आधारित संवाद लेख्ने भन्ने बारेमा। अब हामी त्यही कुरालाई नेपालीमा पनि यो नमुना स्वरूप हेर्न गइरहेका छौं। अब हेरौं नेपालीमा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यदि तपाई नेपाली भाषामा संवाद लेख्दै हुनुहुन्छ भने पनि अघि अंग्रेजीमा देखाएको नमुना जस्तै तिनै कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब आउनुस् यसका लागि एउटा नमुना हेरौं। यहाँ प्रश्नमा संघीयताका फाइदा र यसका चुनौतीको सन्दर्भमा रहेर दुई साथी बीच भएको कुराकानी लेख्नुहोस् भनेर भनिएको छ। यसका लागि हामीले सबैभन्दा पहिला दुई पात्रहरूको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। ती पात्रहरू बीच कुन स्थान र विषय शीर्षकमा रहेर छलफल हुँदैछ स्पष्ट रूपमा कोष्ठकमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रश्न अनुसार हामीले दुई जना पात्रहरूको चयन गरेका छौं, राजन र सृष्टि। यसरी हामीले ब्राकेटमा राजन र सृष्टि संघीयताका फाइदा र यसका चुनौतीका बारेमा विद्यालयको पुस्तकालयमा छलफल गर्दैछन् भनेर लेखेका छौं। यो सुरुमा प्रश्नमा जे विषयवस्तु अथवा मुद्दा उठाउन खोजेको छ त्यही अनुसार हामीले कोष्ठकमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले संवाद सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ। अब लागौं संवादतर्फ। यहाँ सृष्टि र राजन बीचको संवाद दिएको छ, त्यसकारण हामीले त्यही अनुसार सिलसिलाबद्ध रूपमा संवादलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेका छौं। हेरौं अब दुई जना बीच के कुराकानी हुन्छ। हामीले दुईटा कुरा छुटाउनु हुँदैन संवादमा। संघीयताका फाइदा सुरुमा र त्यसपछि हामी संघीयताका चुनौती के छन् भनेर हामीले मुख्य रूपमा त्यसै कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ यो संवादमा। राजन, सुन न, हाम्रो देशमा संघीयता खासमा किन चाहिएको हो यसबारे छलफल गरौँ न है। यहाँ सुन सृष्टि, संघीय व्यवस्था भयो भने स्थानीय स्रोत र साधनको सदुपयोग हुन्छ, सबै कुराको लागि केन्द्रमा भर पर्नु पर्दैन, देशका सबै ठाउँमा विकास निर्माणका कामहरू सहज रूपमा गर्न सहयोग पुग्छ, प्रदेश र स्थानीय जनताको सम्बन्ध पनि राम्रो हुन्छ। बुझ्यौ नि? त्यो त बुझेँ, तर हाम्रो देशमा संघीय व्यवस्था आउँदा के तिमीले भनेको जस्तो भएको छ त? यहाँनिर के तिमीले भनेको जस्तो भएको छ त भन्दाखेरि सृष्टिले संघीयताको चुनौतीलाई इंगित गरेको देखिन्छ। अघिसम्म त के फाइदा थियो भनेर आइसकेको कुरो राजनले भने अनुसार अब सृष्टिको कुरा के आयो भने अनावश्यक कुरा गर्नुभन्दा पनि तिमीले सिधै के भनेकी छन् त? तिमीले बुझे, त्यो त बुझे भने नभए यहाँ बुझे भन्नुको अर्थमा हामीले संघीयताका फाइदा के छन् भनेर अघि उल्लेख गरौँ। अब हामीले बाँकी कुरो हामीले अनावश्यक कुरा उल्लेख नगरिकन सिधै यहाँ अर्को पात्रले संघीयताको चुनौतीको बारेमा प्रश्न ठड्याइसकेको छ, त्यसकारण अब त्यसको उत्तर पनि यहाँ अर्को पात्रले दिनुपर्ने हुन्छ। अब राजनको पनि यहाँ उत्तर अब यो प्रश्नको उत्तरमा राजनले यसरी चाहिँ चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अब हेरौँ, यहाँ यसका चुनौतीहरू उल्लेख गरेको छौँ। त्यो त भनेकै जस्तो त भएको छैन सृष्टि। यसका केही अप्ठ्याराहरू पनि छन्, जस्तो कि केन्द्र र प्रदेश दुवै ठाउँमा सरकारले काम गर्दा बढी खर्च हुन्छ। स्रोत र साधनको लागि प्रदेश बीच द्वन्द निम्तिन सक्छ। प्रदेश अनुसार जातीय राज्यको माग हुँदा पनि द्वन्द सिर्जना हुन सक्छ। यसरी यहाँ चुनौतीहरू उल्लेख गरिएको छ यो संवादमा। त्यसपछि हामी अब फेरि पनि अब केही कुरा थप्नु पर्यो भने अर्को पात्रले पनि केही कुरा यहाँ थप्नुपर्ने हुन्छ। सृष्टिकै कुरा अनुसार अनि सबै जाति, भाषा, संस्कृति र आदिवासी जनजातिलाई समान प्राथमिकता दिन पनि त गाह्रो हुन्छ, हैन त राजन? हो, अहिले कुरो बुझ्यौ तिमीले। त्यसपछि घन्टी बज्छ। ल जाउँ अब कक्षामा। जाउँ। दुवै कक्षातिर लाग्छन्। अब यहाँ हामीले यो चुनौतीहरू उल्लेख गरिसकेपछि हामीले संवाद कसरी टुङ्गिएको छ भन्ने कुरा पनि हामीले कोष्ठकमै दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ घन्टी बज्छ भनेको छ यो, र अब सकेसम्म हामीले संवाद टुङ्गिएको कुरो चाहिँ पात्रहरू बीचको कुराकानीमै सकभर
झल्किएको हुनुपर्छ त्यो कुरा। लजाउँ अब कक्षामा जाउँ भन्दाखेरि संवाद टुङ्गिएको छ, यहाँ हामीले धेरै लामो पनि संवाद पार्नु हुँदैन, त्यो कुरा पनि हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। मेन फोकस हाम्रो केमा हुनुपर्छ भने विषयवस्तुमा, प्रश्नमा के भनिएको छ त्यसै कुरालाई हामीले मूल रूपमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र लास्टमा यहाँ तपाईँले यो कसरी टुङ्गिएको छ, पात्रहरूको प्रस्थान कसरी हुन्छ त्यो कुरा पनि हामीले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। अब यो त थियो विषयवस्तुको हिसाबले कसरी हामीले संवादलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा। यदि तपाईँ 2 लाइन कपीमा अथवा परीक्षामा लेख्दै हुनुहुन्छ अथवा अभ्यास पुस्तिकामा भने त्यतिखेर कसरी लेख्ने भन्ने कुरा अब हेरौँ यो नमुनामा। तपाईले सबैभन्दा पहिले प्रश्न नम्बर कति हो त्यो चाहिँ बीचमा लेख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि अघि भने जस्तै यो पृष्ठभूमिमा जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ यो कोष्ठकमा, अघिकै कुरा हो यो। तर 2 लाइन कपीमा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा छ। सुरुमा तपाईले यो उल्लेख गरिसकेपछि तपाईले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने यतातिर बायाँपट्टि तपाईले पात्रको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले 2टा थोप्लो अथवा निर्देशक चिन्ह दिइसकेपछि तपाईले संवाद सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ र यता यो संवाद लेख्ने भाग नभएर यता पात्रहरूको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने भाग भएको कारणले तपाईले यता संवाद लेख्दै गर्दाखेरि यदि यता शब्द अटेन भने त्यो बेलामा तपाईले यो पात्रको नामको मुनि सकेसम्म लेख्नु हुँदैन। सकेसम्म तपाईले यो कोलनको दायाँपट्टि नै लेख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यसले अलिकता तपाईलाई असहज बनाउँछ, पढ्ने पाठकलाई प्लस तपाईको परीक्षकलाई असहज बनाइरहेको हुन्छ। यो पात्रको नाम यसरी तपाईले बायाँपट्टि उल्लेख गर्नुभयो र यतापट्टि खाली छोड्नुभयो भने स्पष्ट रूपमा पात्रहरूको नाम पनि देखिन्छ र यो मार्जिनको बायाँपट्टि र तपाईले मार्जिनको दायाँपट्टि पनि लेख्नु हुँदैन, त्यो कुरा तपाईलाई थाहा नै छ। र यो भइसकेपछि बाँकी कुरो अघि भने जस्तै तपाईले यो विषयवस्तुको हिसाबले त सिलसिलाबद्ध रूपमा तपाईले उल्लेख गर्नुपर्ने नै हुन्छ। यो अघिकै कुराहरू हुन्। मैले सम्झाउन खोजेको कसरी कपी 2 लाइन कपीमा लेख्ने भन्ने कुरा मात्रै मैले तपाईलाई सम्झाउन खोजेको र अन्तिममा तपाईले यसरी बीच भागमा पनि यही कुरालाई नै पात्रहरू कसरी संवादलाई टुङ्ग्याउँछन् र त्यसपछि कतातिर प्रस्थान गर्छन् भन्ने कुरा तपाईले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। यिनै कुराहरू यो नमुनाबाट हामीले केही आधारभूत कुराहरू थाहा पायौं र अब संवाद लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने केही आधारभूत कुराहरू हामी छोटोमा भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा संवादको सुरुमै कोष्ठकमा को पात्रहरू बीच कुन विषयमा र स्थानमा छलफल भइरहेको छ त्यो कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर छलफलको सुरुमै पात्रहरूलाई सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गराउनुपर्छ। पात्रहरूको अनावश्यक व्यक्तिगत र अनौपचारिक कुराहरू समावेश गर्न हुँदैन। त्यसै छलफललाई सिलसिलेवार रूपमा प्रश्नोत्तर शैलीमा अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यस्तै सकेसम्म सजिला शब्द र बोलचालको भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ। संवादलाई 6 देखि 7 अभिव्यक्तिमा टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै संवाद सकिएको संकेत पात्रहरूको अभिव्यक्तिबाटै झल्किएको हुनुपर्छ र अन्त्यमा पात्रहरूको प्रस्थानको जानकारी वा संवाद समापनको जानकारी 1 अथवा 2 वाक्यमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यी कुरालाई मूल रूपमा तपाईले ध्यान दिनुभयो भने दिएको विषयवस्तु र समयसीमाभित्र सजिलैसँग संवाद लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सामाजिक अध्ययनका यी र यस्ता विविध विषयवस्तु समेटेर तयार पारिएको भिडियोहरू प्राप्त गर्नको लागि यस च्यानललाई आफ्ना साथीहरू बीच शेयर गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै आजको लागि भने म पनि छुट्टिन्छु। नमस्ते, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो, बाइ बाइ।